اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الانعام، پارہ نمبر 8، آیت نمبر 142۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور بعض مویشی، حمولتاً بوجھ اٹھانے والے، وفرشن اور بعض زمین پر لٹا کر ذبح کرنے کے لیے، کلو کھاؤ، مما اس میں سے جو رزقکم رزق دیا ہے تمہیں اللہ نے، ولا تتبعوا اور نہ پیروی کرو، خطواتی قدموں، الشیطان شیطان کے، انہو بے شک وہ، لکم تمہارا، عدو دشمن، مبین کھلا۔ معزز ناظرین کرام، آیت مبارکہ کا ربط آیات یہ ہے، اللہ رب العالمین مشرکین کو یہ بات سمجھا رہا ہے کہ حلت اور حرمت اور اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی احکام ہیں، شریعت کے احکام جاری کرنے کی صلاحیت، جاری کرنے کی اتھارٹی، جاری کرنے کا منصب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے۔ اگر یہ اختیار اللہ کے یا اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی اور اپنے ہاتھ میں لے گا تو یہ شرک ہوگا، وہ شخص مشرک قرار پائے گا، وہ بے دین ہوگا، دین اسلام سے خارج ہوگا۔ اللہ پاک نے یہ بات سمجھانے کے لیے ایک تو مثال دی پھلوں کی، پچھلی آیت کے اندر بیان ہو چکی ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ یہی بات سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہے جانوروں کی۔ اب دیکھیے گا آیت مبارکہ کو، وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور بعض مویشی بوجھ اٹھانے والے اور بعض زمین پر لٹا کر ذبح کرنے کے لیے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ وہ ہے جس نے طرح طرح کے مویشی پیدا فرمائے ہیں، جانور پیدا فرمائے ہیں۔ ان جانوروں کے اللہ تعالیٰ نے مختلف قد رکھے ہیں، ان کی ہائٹس، ان کی جسامت، ہر جانور کی باڈی کی جو شیپ ہے وہ الگ الگ ہے، ساخت وہ الگ الگ ہے۔ اس جانور کے اندر اگر اس نے بوجھ اٹھانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بوجھ اٹھانے کی طاقت بھی رکھی ہے، اور اگر وہ صرف تمہارے کھانے کے لیے تھا، تمہارے گوشت کے لیے تھا، تمہاری خوراک کے لیے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی باڈی ویسے ہی بنائی ہے۔ دو قسم کے یہ جانور ہیں، ایک حمولہ اور ایک فرشا۔ اگر حمولہ ہے وہ بوجھ اٹھانے والا ہے، اگر وہ فرشا ہے تو وہ تمہارے گوشت کے لیے ہے، بس اس کا مقصد ہی گوشت ہے کہ تمہیں اس سے گوشت حاصل ہو جائے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بوجھ اٹھانے والے جانور اور زمین پر لٹا کر ذبح کرنے والے جانور، یہ جانور کون پیدا کر رہا ہے؟ ان کو شکلیں کون عطا کر رہا ہے؟ ان کے قد کون بنا رہا ہے؟ ان کی شیپس الگ الگ کون بنا رہا ہے؟ ان کے بھی رنگ ہیں، ان کے بھی روپ ہیں، ان کے بھی حلیے ہیں، ان کی بھی جسامتیں ہیں، ان کے جسم کی ساخت ہے، بناوٹ ہے، خد و خال ہیں۔ کون ہے جو یہ طے کر رہا ہے کہ کس جانور کی باڈی کس طرح کی ہونی چاہیے؟ کون طے کر رہا ہے؟ اللہ۔ تو جب یہ اللہ طے کر رہا ہے کہ کون سا جانور کس باڈی کا ہونا چاہیے، تو کون سا جانور حلال ہوگا اور کون سا حرام ہوگا، یہ بھی طے کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ طے کرے گا۔ تم طے نہیں کر سکتے۔ اگر تم طے کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ گے تو بتاؤ تمہارا کوئی عمل دخل تھا ان جانوروں کی ساخت، ان کی باڈی، ان کا رنگ روپ بنانے کے اندر تمہارا کوئی عمل دخل تھا؟ جب ان جانوروں کی شکل و صورت بنانے میں، ان کی ساخت، ان کی وضع قطع، ان کا قد بت بنانے میں تمہارا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے، تو چپ کر کے گھر بیٹھے رہو اور اسی قادر مطلق اور اسی حی اور قیوم اور اسی واحد رب کے احکام کو
सुनो और उसी पर अमल करो। तुम्हें कोई अथॉरिटी नहीं पहुंचती, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि हिल्लत और हुर्मत के कवानीन तुम वज़ा करने के लिए बैठ जाओ। अब देखें अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो दो किस्म के जानवर पैदा फरमाए हैं, अगर आप हमूला को देखें तो मैं बतौर मिसाल आपके सामने बयान करूँगा। हाथी ये हमूला है, ये सामान उठाने के काम आता है। एक जगह से माल दूसरी जगह पर मुंतकिल करने के लिए जो जानवर काम आते हैं, मसलन माल बर्दारी के लिए नंबर 1 हाथी, नंबर 2 ऊंट और नंबर 3 घोड़ा। तो ये मुख्तलिफ जो जानवर हैं, अल्लाह ताला ने इनकी बॉडी को भी हैवी रखा है, इनके कद बुत को बहुत ऊंचा दराज बनाया है, इनकी टांगें लंबी रखी हैं, इनके जिस्म मोटे ताज़े फरबा जिस्म बनाए हैं ताकि ये वज़न को उठा सकें। अब ऊंट जो है वो उसको सहरा का जहाज़ कहा जाता है ऊंट को। अब चूँकि हमारे पास जदीद ज़राए आ गए, मशीनरी आ गई, हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह की गाड़ियाँ आ गई, जहाज़ आ गए, हवा में उड़ने वाले जहाज़ आ गए और इसी तरह पानी के अंदर तैरने वाले जहाज़ आ गए, तो हमारे वसाइल अब बढ़ गए और कुदरती ज़राए की तरफ हमारी तवज्जो कम हो गई। मगर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि ये चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं, आज भी ये चीज़ें इस्तेमाल में हैं, यानी ये जानवर माल बर्दारी के लिए आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि ये जानवर हो गए बोझ उठाने वाले, सामान उठाने वाले, ज़मीन पर लिटाकर ज़िबा करने वाले जानवर, मसलन गाय है गाय, इसी तरह भेड़ बकरियां हैं, भैंसें हैं। ये वो जानवर हैं जिनको अल्लाह ताला ने ज़मीन पर लिटाने के लिए, सिर्फ ज़िबा करने के लिए पैदा किया है। अच्छा, यहाँ पर कोई हलाल हराम की बात नहीं हो रही, यानी जो माल बरदार हैं वो सारे हराम हैं और जो ज़मीन पर लटा कर ज़िबा करने के लिए हैं वो सारे हलाल हैं। आपकी तवज्जो कहीं इस तरफ ना जाए, क्योंकि जो माल बरदारी के लिए, मसलन ऊँट माल बरदारी के लिए भी है, ऊँट गोश्त के लिए भी है, ऊँट के दोनों फंक्शन हमारे सामने आ गए। तो इसलिए मैंने कहा कि ये बात वाज़े कर दूं, सूरत का नाम भी सूरतुल अनाम है और इस आयत के अंदर भी लफ्ज़ आ गया अनाम। तो अल्लाह पाक यहाँ मवेशियों का जिक्र कर क्यों रहा है? सिर्फ इसलिए कर रहा है कि मवेशियों की शक्ल व सूरत, रंग रूप, उनकी वज़ा क़ता, उनका हुलिया, ये कौन बना रहा है? सिर्फ अल्लाह ताला। तो इनको हलाल हराम करने का इख्तियार वो भी अल्लाह ताला के पास है। अगर आप मज़ीद थोड़ा गौर फरमाएँ, अल्लाह ताला ने चारे भी अलग अलग रखे हैं, यानी घोड़ों की खुराक अलग है, ऊँटों की खुराक अलग है, हाथियों की खुराक अलग है, भेड़ बकरी हैं उनकी खुराक अलग है। तो बाज़ जानवरों की खुराक एक जैसी है, बाज़ जानवरों की खुराक अलग अलग है, और इसी तरह जो उनकी कैपेसिटी है वो भी अलग अलग है। कुछ जानवर ऐसे हैं जो अपने अंदर, अपने वजूद के अंदर अगले 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए खाना स्टोर कर लेते हैं, जिस तरह के ऊँट है वो अपने अगले कई दिनों के लिए अपने वजूद के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर अपने खाने को, अपनी खुराक को स्टोर कर लेता है। अगर उसे मिसाल के तौर पर 20 दिन के लिए खाना ना भी मिले वो गुजारा कर सकता है। तो अल्लाह पाक ने हर जानवर की तबीयत अलग रखी है, उसका मिजाज अलग रखा है, उसके अंदर काम करने की जो ताकत सलाहियत है वो अलग रखी है। कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, खाओ उसमें से जो रिज़्क दिया है तुम्हें अल्लाह ताला ने। तो अल्लाह ताला ने जिन जानवरों को हलाल रखा है उनको खाओ। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और न पैरवी करो शैतान के कदमों की। ये जो हिल्लत और हुर्मत के अहकाम ये बुतों के पुजारी बयान करते हैं, ये तो शयातीन हैं, इनकी बातों में ना आओ, इनकी पैरवी ना करो, इनकी तालीमात मत सुनने बैठ जाओ। हलाल हराम ये नहीं बताएंगे कि कौन सा जानवर हलाल है और कौन सा जानवर हराम है। हलाल और हराम बताने की जो अथॉरिटी है वो अल्लाह के पास है और अल्लाह की दी हुई ताकत के साथ अल्लाह के रसूल के पास है। सो अल्लाह ताला की जो तालीमात है, रब्बानी तालीमात, उलूही तालीमात, कुरानी तालीमात, नबवी तालीमात, उन तालीमात पर अमल पैरा हो और कुरान से और हदीस से ये साबित करें कि हलाल और हराम क्या है। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान तुम्हारा, शयातीन तुम्हारे खुले दुश्मन है, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो कभी नहीं चाहेगा कि तुम अपने रब का कुर्ब पाओ, तुम अपने रब के नज़दीक हो जाओ, तुम अपने रब को राज़ी करो। वो हमेशा तुम्हें
ڈی ریل کرے گا، ڈی ٹریک کرے گا، مس یوز کرے گا، تمہیں جہنم کی وادیوں کی طرف لے کر جائے گا، تمہارے قدم جنت سے ہٹائے گا، تمہیں جنت سے دور اور جہنم کے قریب کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الانعام آیت 142 کلاس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ سورۃ الانعام آیت 143 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔